प्रभु सबनों आशे दे बरकत दे, आशे दे भी आशे दे, बरकत दे भी बरकत दे। हालेलुया। शलोम मसीह चर्च वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। ਅਸੀਂ बचन च पढ़ांगे, मरकुस कढ़ांगे। ये 10 अध्याय ਉਹਦੀ 17 आयत तो पढ़ांगे 22 आयत तक। हालेलुया। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। 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 ਅਸੀਂ कढ़ांगे 8 ਦੀ 34 कढ़ांगे, मरकुस 34 आयत पढ़ांगे ਅਸੀਂ सिर्फ। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ नीति वचन भी पढ़ांगे 3 ਦੀ 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। हालेलुया। कि ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, हालेलुया, कि ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਅਗਵਾਈ। हालेलुया। हालेलुया। कि छोटा विषय हैगा ਅੱਜ ਦੀ, हालेलुया, अगवाई कि परमेश्वर द्वारा, हालेलुया, कि अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ तो फिर हालेलुया। तो मेरा ਅੱਜ ਦਾ प्रेरणा हैगी आ कि आ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। आ और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों नाल, हालेलुया, कि गलबात करदा, वचन द्वारा गलबात करदा, कि वो कहता कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। कई देखने कि जो अगवाई की लोड़ पैंदी आ ते अगवाई जो हुंदी आ, हालेलुया, कई देखने जो छोटा बालक हुंदा कि जो पैदा हुंदा तो उसदे बाद थोड़ा चलन लगता, हालेलुया, उन्होंने एक हत्थ की जरूरत पैंदी है। हालेलुया। कि उन्होंने एक हत्थ की जरूरत पैंदी है, एक अगवाई की जरूरत पैंदी है। हालेलुया। इस तरह जो कोई बजुर्ग हुंदा, बजुर्ग नूं भी एक अगवाई की लोड़ पैंदी है। हालेलुया। जो जमदा बच्चा उन्होंने भी अगवाई की लोड़ पैंदी है, जो कोई मरण की स्थिति में हुंदा उन्होंने भी जान तो पहले किसी की अगवाई की लोड़ पैंदी है। हालेलुया। हालेलुया। कि अहीं खुद चल नहीं सकते। हालेलुया। कि परमेश्वर के बगैर असीं चल नहीं सकते। हालेलुया। कि इस तरह जी भेड़ अपना मार्ग नहीं जानती। हालेलुया। कि भेड़ जी अपनी मार्ग नहीं जानती, उन्होंने कि एक लोड़ पैंदी है, अगवाई की लोड़ पैंदी है। हालेलुया। कि भेड़ जी हैगी आ, भेड़ हमेशा वो पिछे जो होंदा कि अजाली वो पिछे वो अगे अगे होंदा तो भेड़ जी पिछे पिछे चलती है। हालेलुया। कि वो अगवाई की उन्होंने लोड़ पैंदी है, वो अगवाई तो बगैर चल नहीं सकती। हालेलुया। कि भेड़ जी होंदी है वो अगवाई के नाल चलती है। हालेलुया। कि वो सच्चा चरवाहा जड़ा अच्छा चरवाहा साडा वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कि ओदी अहीं भेडां हैगियां ते सानूं अगवाई की लोड़ पैंदी है। हालेलुया। असीं देखने कि इस जगह उत्ते एक धनी मनुख आया, उन्हें इस जगह उत्ते कि उन्हें घुटने भार होया, उस जगह उत्ते उन्हें पूछा कि हे उत्तम गुरु,
ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 17 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 10 ਦੀ 17 मरकुस। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या न करना, कि हत्या न करना। हालेलुया। व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और माता का आदर करना। वो सारे हुक्म ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੱਚਾ ਯਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸਤਰ ਪਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਹੋਏ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ
पढ़ लिख के तो उन्हें सिक्ख्या भी पाई होगी चर्च की, हालेलुया। पर उस जगह उत्ते जदों वो धनी आदमी यसु मसीह को आंदा तो यसु मसीह को कुछ उन्हें देखता कि ये कुछ खास चीज़ है, हालेलुया, कि यसु मसीह को कोई खास चीज़ है, इस करके वो घुटने भार हो जाता। तो उत्थे पुछदा कि हे उत्तम गुरु, हालेलुया, कि मैं अनंत जीवन पाने वास्ते की करा, हालेलुया, कि मैं अनंत जीवन पाने वास्ते की करा, हालेलुया। असीं देखने प्रकृति जिहड़ी हैगी आ ये भी बाइबल दसदी आ, हालेलुया। जदों सूरज हुंदा, सूरज सवेरे जदों 8 बजे हुंदा, हालेलुया, जो 8 बजे ऐदा लगदा जदों उन्हें स्कूले जाना हुंदा, हालेलुया, कोई स्कूल जाने में मतलब कि जिद्दां तैयार हो जाता कि अपना निकलदा, हालेलुया, तो वो जिद्दां स्कूल जाने वास्ते रेडी हो जाता, हालेलुया। उसदे बाद जदों 11 बजदे आ तो उसदे बाद वो, हालेलुया, कि आने वाली स्थिति जो होंदा कि वो आंदा हुंदा वापस, हालेलुया। ऐदा ही प्रकृति दसदी आ, हालेलुया, कि जदों वो दोपहर हो जाती आ तो चमकना उदों जवान हो जाता, हालेलुया। उसदे बाद जदों 3 बजदे आ उसदे बाद कि वो थोड़ा बुढ़ापे में आना शुरू हो जाता, हालेलुया, हालेलुया। तो उसदे बाद की हुंदा कि बुढ़ापे के बाद उहदा, हालेलुया, शाम नूं जिहड़ा हालेलुया कोई छुप जाता, उहदी की हो जाती, हालेलुया। कि इस तरह पेड़ असीं देखने पेड़ जिहड़ा गा, पेड़ का जिहड़ा असीं देखने पतझड़ जदों हुंदा तो पतझड़ विच की हुंदा कि पत्ते जिहड़े हैगे कुमला जांदे आ ते वो जिहड़ा हुण सर्दियां जदों आ जांदियां ते वो जीवन जिहड़ा गा छुप जांदा, हालेलुया, कि वो जड़ विच छुप जांदा। जिद्दां असीं देखने कि एक कबर हुंदी है, कबर दे विच, हालेलुया, कि एक लाश नूं रख दित्ता जांदा, उस तरह वो जीवन जिहड़ा उस जगह उत्ते छिप जांदा, हालेलुया। पर जदों बहार दी रुੱਤ आंदी आ ते फिर वो पुंगर पैंदा, हालेलुया, हालेलुया। कि इस तरह जिहड़ा सूरज फिर इस तरह वो अगले दिन फिर वो आ जाता, हालेलुया, हालेलुया। कि जीना मरना दफन होना तो फिर जी उठना, हालेलुया, हालेलुया। कि जीना मरना जी अपने, हालेलुया, दफन होना तो फिर जी उठना, हालेलुया। इस तरह परमेश्वर उस जगह उत्ते जदों वो धनी आदमी उस जगह उत्ते हुंदा ते वो की, हालेलुया, कि यसु मसीह को आके की कहंदा कि मैं उत्तम गुरु मैं की करा, हालेलुया, कि मैं अनंत जीवन पाना उहदे वास्ते मैं की करा, हालेलुया। कि वो हुक्मां नूं उन्होंने जद कहा गया तो उन्हें, हालेलुया, हुक्म मनदा है, हालेलुया, कि वो सारे हुक्म मनदा है। इस करके जदों यसु मसीह ने उन्होंने देखा कि वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानवान मनुष्य है, हालेलुया, कि वो सोहना लगता है, कपड़े उन्हें वधिया पाए होणगे, हालेलुया, कि वो एक साफ सुथरा बंदा है, हालेलुया, कि वो साफ सुथरा लगता होएगा तो अच्छा लगता होएगा, हालेलुया, कि उहदे विच वो गुण भी पाए जाते हैं कि वो अपने माँ प्यो का आदर करता है, हालेलुया, अपने पड़ोसियों नाल प्यार करता होएगा, हालेलुया। पर उस जगह उत्ते जदों अनंत जीवन पाने वास्ते फिर भी उन्होंने यसु मसीह को आना पिया, हालेलुया, कि उहदे विच कुछ ना कुछ घाटा फिर भी हैगा ही, हालेलुया। कि जदों उन्होंने पता लगा कि मेरे विच यह घाटा हैगा तो उन्हें यसु मसीह को आया, हालेलुया। पर यसु मसीह ने उन्हें प्यार किया, यसु मसीह अद्धा किसी ने प्यार नहीं कर सकता, जे उहदे विच गुण हैगे तो उन्हें प्यार उन्होंने किया, हालेलुया, हालेलुया। पर उन्हें कहा कि तू क्रूस चुक तो मेरे पिछे चल, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस किहड़ी दुखा वाली क्रूस, कि अपना माल धन बेच तो मेरे पिछे हो तुर, हालेलुया। पर इस जगह उत्ते जिहड़ा धनी आदमी हैगा ही कि उस जगह उत्ते उस तो पहले उन्हें बड़ा माल धन वो कि उहदा जिहड़ा पिता, हालेलुया, कि उहदी जदों व्यापार में उहदी मदद करदा होएगा, उहदी माँ जिहड़ी उहनूं अच्छी सिक्ख्या विच उन्हें उहदी अगवाई की होएगी, हालेलुया, टीचर ने उहदी अगवाई की होएगी, उहदे पिता ने उहदी अगवाई की होएगी, हालेलुया। तो इस तरह वो जिहड़ा एक धर्मी जिहड़ा बन गया, वास्तविक धर्मी बन गया, हालेलुया, हालेलुया। कि एक नामधारी धर्मी बन गया, हालेलुया, कि उहदी एक चर्च होएगी। मगर जदों यसु मसीह का मामला आया तो उन्हें उस जगह उत्थे, हालेलुया, कि उहदे पिछे चलना नहीं चाहया, हालेलुया। कि उहदा एक पिता जिहड़ा व्यापार का चंगा वो कोई व्यापारी चंगा तगड़ा है ही, हालेलुया। इस करके एक बारी कि उहदे खत्ते जिहड़े भरने शुरू हो गए, हालेलुया, हालेलुया, कि उहदे खत्ते जिहड़े भरने शुरू हो गए, हालेलुया। इस करके जदों खत्ते उहदे भरने शुरू हो गए तो उन्हें उस जगह उत्ते, हालेलुया, असीं वचन च पढ़ांगे लूका 12:16 आयत, हालेलुया, कहीं लूका 12:16 आयत पढ़ांगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा,
कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं यहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हालेलुया। कि ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਖਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਖਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਪਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਨ ਖਾ ਪੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। हालेलुया। कि चैन कर खा पी और सुख से रह। हालेलुया। कि चैन कर सुख से रह। हालेलुया। कि पर उन्हें यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहे। हालेलुया। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने उन्होंने कहा है कि तू की कर, माल धन वेच। हालेलुया। कि माल धन कंगालों को वंड दे। हालेलुया। तो तू मेरे पीछे हो तुर। हालेलुया। पर उन्हें इस जगह उत्ते जदों यीशु मसीह की अगवाई के थले आना ही तो उन्हें उस जगह उत्ते कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਲਮਲ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਭ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹਦੀ ਡਿਓਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 16 ਦੇ 19 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ। हाँ, लूका 16 ਦੇ 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। कि लाजर नाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੇਵਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੂਠਨ ਜਾਠਨ ਜੋ ਝਾੜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੂਠਨ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੂਠਨ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਭੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਭ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਧੂਮ ਧਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਤ ਆਏ, ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹੀ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਵਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਗਾਲ ਹੈਗਾ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈਨ ਪਾਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੈਨ ਪਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਛਾਂਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਛਾਂਡੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਾਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। हालेलुया। आगे पढ़ांगे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਰੌਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਲਬਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰੌਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਫਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ 17 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 32 ਦੇ 17 ਅਧਿਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਪੁਨਰ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਨੋਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਨੋਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਭੇੜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੇੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇੜੀਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੇੜੀਏ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੀਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਬਣਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਭੇਡ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ।